که می رفتی بود تو رو کرده این حال یک طرف افکنده کل یک طرف زلفی پریشان یک طرف افکنده کل یک طرف زلفی پریشان یک طرف هر صبح جام عاشقان سلطان خوبان می رود هر صبح شام عاشقان مسکین گدایان یک طرف چابک سواران یک طرف مسکین گدایان یک طرف چابک سواران یک طرف دیشب می رفتی بود رو کردگی آن یک طرف افکنده کل یک طرف زلفی پریشان یک طرف در چهار سای کوی خود افتاده بین بنده را در چهار سای کوی خود افتاده بین بنده را سر یک طرف با یک طرف تن یک طرف جان یک طرف سر یک طرف با یک طرف تن یک طرف جان یک طرف دیشب که می رفتی بود رو کردگی آن یک طرف افکنده کل یک طرف زلفی پریشان یک طرف افکنده کل یک طرف زلفی پریشان یک طرف افکنده کل یک طرف زلفی پریشان یک طرف اکنون خورشید جایش را با ما عوض کرد. اکنون شام است و ما طبیعی است که در دوام روز خستگی های کاری داشتیم، البته خستگی های حلاوت بخش و ما میخواهیم که همین لحظه ها با پیشنهاد برنامه خاطره ها به شما یک لحظه پر از فراغت رو هدیه ساخته باشه. سلام دوستان عزیز، بار دیگر شامتون بخیر باشد. ما این شام در برنامه تصمیم گرفتیم که خاطره گویی کرده باشیم اطراف هنرمند خلقی، هنرمند زنده‌یاد استاد ظفر ناظموف و برای این در برنامه‌مون حضور دارند گروه موسیقی از فیلارمونیای خلقی ناحیه فیض‌آباد و همصحبت ما هستند، نفری که همیشه استاد رو پیروی میکنند، مخلصی میکنند و سرودهایش را بازخوانی میسازند. بهرام رئوپوف. درود، شامتون بخیر. البته که در مورد استاد ظفر ناظم گفتنی ها خیلی زیاد است و هر کس تعریف الهیده خود را از مکتبی استاد، از سبک و اسلوب خاصه استاد، از سرودهایشان دارند. شما نیز گمانم گفتنی ها زیاد دارید. بیاید از همین سرود آغاز میکنیم. البته سرودی که حاضر ما اجرا کردیم همراه رفیقان از شعر امیر خسروی دهلوی است. استادان را سالهای 80 عصر 19 سراییده بودند.
рости ман ба овози устод ба санъати устоди зиндаёд Зафар Нозим аз хурдии меҳри хеле зиёд доштам. сурудҳои ӯро дар радиои маҳаллӣ, дар телевизион ва чанд гоҳе мегузашт устод бо сафарҳои ҳунарӣ ба ноҳияҳо аз ҷумла ба ноҳияи мо сафар мекарданд. мо аз субҳ то шом ҳамон рӯзе ки устод ба ноҳия меомад мо интизор мешидем ки кай устод ба саҳна меояд. ҳамин ки устод ба саҳнаи он вақтҳо хонаи маданият ҳисобида мешуд. ҳамин ки устод ба саҳна дохил мешуд, пеш аз омадан аввал мардум вая бо чақчақ бо як самимияти хос пешвоз мегирифтанд ва устод якмин суруде ки ба халқ ба ҳамон саҳна меромад бо суруди ассалом медаромад ва ин гӯё ки як салом буд ва мардум онро бо як хушҳолӣ пешвоз мегирифтанд, устод суруд мехонданд. мо ҳанӯз хурд будем, сурудҳои ӯро гӯш мекардем. На танҳо мо гӯш мекардем, дигар мардум ва аввалин сурудҳои устод сиёҳчашмак, наро наро дар байни мардум хеле маълум буданд. ӯро мардум ҳама мехонданд. мо ҳам оҳиста оҳиста азбас ки меҳри устод дар дил буд, дар ин кор шахсан ба ман устоди доирадаст ҳамроҳи Зайдулло Мирзоев мешистем ба ҳамдигар, рубоб меновохтем, доира мезад ва ҳамин шеърҳоро аз худ мекардем. меҳри устод, суруди устод, оҳангҳои устод асаби он ки дар қалб ҷой гирифта буд, мо то ба имрӯз гӯё ки худро пайрави устод медонем. шеърҳоеро месарем, ёд меёрем устодро. бале, хеле хуб дар хотиратон нақш бастааст. бале, лаҳзаҳои бисёр хубро барамон гуфтед ва ҳатто аввалин сурудҳоеро ки шунида будед ва устод ҳамин гуна нафаре буданд, ҳунарманде буданд ки чӣ гуна ки шумо гуфтед дар қалби тамоми мардуми кишвар ва ҳатто берун аз ҷумҳурӣ низ ҷойгоҳи худро пайдо карда буданд. На танҳо дар як минтақа, балки дар ҳар минтақае ба худ мухлисони бешумор доштанд ва ҳамин гуна истиқболи гармашон мегирифтанд ҳамеша. бале, ман боз мегӯям ки агар дар ҳамон хонаи маданият дар ҳолате ки устод меомад, баъд вақте ки халқ зиёд мешуд, дарҳоро кушод мекарданд. мардум дар берун фақат овози устодро шунаванд шуд. ва як чиз нағз дар хотирам аст, ин соли 1976 вақте устод ба ноҳияи Файзобод омаданд, сафари ҳунарӣ доштанд, суруди эй сорбона сароиданд. суруда тамом карданд, мардум қарсак задистааст, намешинанд. устод хост дигар сура гузаре ки мардум боз қарсак заданд ва гуфтанд ки устод аз поён ҳамин суруда як маротибаи дигар боз хонда шавад, илтимос карданд мардум. баъд устод як табассуми хуб кардан гуфтанд ба шарти месароям ки сеюм карад нагӯед ки ман боз сароям ина. албатта боз суруди ҳаминро бо хондан як бор дигар боз дигар сурудҳо умуман 1.5-2 соат устод бетанаффус дар назди тамошобинон баромад мекард бо сурудҳои худ, бо сурудҳои дилнишини худ мардумро қабул мекарданд. ана ин бузургии устод буд. бале, ва ҳамин хизмат ба халқ буд ки то имрӯз номашон зинда аст, то имрӯз номашон дилбезабон аст. мехостем аз оне бароямон бигӯед ки шумо гӯш мекардед, мухлисӣ мекардед, вале кай шурӯъ кардед, кай тасмим гирифтед ки бозхонӣ карда бошед сурудҳои устодро? Масалан, аввалин суруде ки аз устод шумо бозхонӣ кардед, иҷро кардед? ман ҳангоми дар мактаби миёнаро хатм кардем, ба донишгоҳ дохил шудем ва баъд аз он ҷо дар байни ҳамкурсон ҷамъ мешудем, махсусан дар давраи пахтачинӣ. дар он ҷо якҷоя шуда баъд суруд мехондем. баъд манам сурудҳоро сар кардам ҳаминҷо оҳиста 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 то ба имрӯз сурудҳои устодро месароям. дар маҳфилҳои зиёд не, дар маҳфилҳои наздику дӯстони худамон ҳамон месароям сурудҳои устода. ташаккур ба шумо. ва чӣ гунае ки шумо гуфтед, хотираҳои давраи ҷавониро зери навои сурудҳои устод рондаед. бале, нафарони зиёде ҳастанд дар кишварамон, аввал хусус
падарону модарони мо ва нафароне ки сину соли бузургтар доранд. албатта онҳо низ ҳама гуна хотираҳои хуб зери навои сурудҳои он кас доранд. ва боз ҳам дӯстон фурсати он аст ки як таронаи дигар бишнавем. дархост мекунем як таронаи дигар. در خط عمری سودای تو ورزیدم فارغ زی تو چون باشم اکنون که رو خط دیدم فارغ زی تو چون باشم اکنون که رو خط دیدم تو ساخت مرا در دل میری راه تو منزل تو ساخت مرا در دل میری راه تو منزل دل از همه برکندم دل از همه بریدم دل از همه برکندم دل از همه بریدم هر جا که به بزم مای برخواست نوای نای هر جا که به بزم مای برخواست نوای نای دمساز شدم باور و از شوق تو نادیدم دمساز شدم باور و از شوق ذوق دگر است این باز اشعار تو را جمی ذوق دگر است این باز اشعار تو را جمی هرگز نیکل کرد این زمزم نشنیدم هرگز نیکل کرد زمان نشنیدم ناده در خط عمری سودای تو ورزیدم فارغ ز تو چون باشم اکنون که رو خط دیدم اکنون که رو خط دیدم зафар нозим ҳунарманди зиндаёди кишвар як равия ва сабку услуби хосаи сурудхонии худро доштанд ки ин мактаб сарчашма гирифта буд, яъне таҳкурсии ин мактаб Акашариф Ҷураев буда. бале ва идома доданд Зафар Нозим ва баъдан боз пайравӣ карданд ба ин мактаб нафарони зиёди ҳунармандони маъруфи кишвар. бале шахсан дар ноҳияи мо ҳофизи мардумӣ Шодравон Дусмурод Алӣ парвардаи мактаби устод Зафар Нозим буданд. Чандин сурудҳо аз устод мехонданд, менавохтанд, мехонданд ва мо ҳам дар ҳамон маҳфилҳое ки устод Дусмурод Алӣ иштирок мекард, албатта сурудҳои Зафар Нозимро мехонд, мо ҳам иштирок доштем. дар баробари ин ман бояд гӯям ки аз мактаби устод Зафар Нозим ҳамчунин устоди зиндаёди дигар тавоимрот хушбахтам аз мактаби устод гузаштанд ва чандин нафар ҳофизон ҳастанд ки онҳо аз мактаби устод Зафар Нозим гузаштанд. ҳунармандони имрӯзӣ ҳам, яъне насли нав ҳам ки бо вуҷуди навқадам буданд, навкор буданд, дар кори худ бисёр ҳам
маъруф ҳастанд, маҳбуби дили дудаҳо ҳастанд. аллакай ба устод пайравӣ мекунанд. боз ҳам аз ҳунармандони ҷадид бигӯем. хушбахтона имрӯз дар саҳнаи тоҷик фарзанди устод ҷовидон нозимов мактаби устодро пеш бурда истодааст ва умедҳои калон аз ҷовидон дорем ки мактаби устодро давом медиҳанд. дар заминаи ин боз чандин шогирдоне тайёр мекунанд ки ин сабку услуби устодро давом медиҳанд, чунки ин як мактаби хеле бузург аст. اونا آمیختن در کار، جوانها را به این جلب کردن در کار. بله. آن سرودهایی که تا دوره مثال سرودهای خلقی، ترانه‌های خلقی بودن می‌سراییدن، آنگاه که استاد برو با ادبیات کلاسیکی تاجیک آوردن، البته این یک مکتبی خیلی کلان است، خیلی آموختن در کار، آموخته آن را دوام دادن در کار. این آرزوی آینده ماست که شاید این از بین نمی رود، این جوانان دستگیری و آینده دوام خواهند داد. بله. تا به حد مکتبی بزرگ است، بگویم مکتبی هست که ته ندارد و استاد ظفر ناظم در همه ژانرهای موسیقی سرود خواندن. بله، چی در ترانه‌های خلقی، چی در کلاسیکی، مخصوصا در شش مقام چندین آهنگ‌ها و چندین سرودهای رو یک جایه کرده آن رو سراییدند که این خیلی سرودهای وزنین، سرودهای خیلی هم بزرگی هستند که اون استاد از همون همچون دردانه ها جدا کرده در آهنگ جای کرد و اون به خلق رساند. اصلا وقتی که شاعر تخیلات خود را بر روی دفتر می آورد، وظیفه سراینده آن است که پیش از همه با عمق آن چیزی که شاعر می نویسد فرو رفته او را فهمیدن در کار، آن را در چارچوبه آهنگ به شرطی که آهنگ به شعر مطابقت کند، آنگاه با آواز خوش آن را به تماشابین می رساند. وقتی که همه همین با کمپوننت ها یک جای می شود، وقتی که به شنونده می رساند، البته این در قلب جا می گیرد، در دل جا می گیرد. سالها می گذرند، شعر سرودی که در دل می ماند اون نیست نمی شود، چی در لحظه غمگینی، چی در لحظه شادی، و از یک کنج دل خودش را می گوید که من هستم. ناعیان پیدا می شود، چون که در قلب شده است. و استاد زنده ظفر ناظم همه شعرهایش همین است که در قلب ها جای گرفته است، نمی رود و می ایستد در آن. بله، ما همیشه میگوییم که هر چیزی که از قلب بیرون می شود به قلب میرسد. و ما دقت کردیم به اجرایش شما نیز خیلی صمیمی برایمون اجرا کردید و حالا درخواست داریم که یک ترانه دیگر برایمون پیشنهاد کنید. مرحمت. پس از مردن به خاک من گذر کن غمگساری من، پس از مردن به خاک من گذر کن غمگساری من. ببین صد حرف غم بر هر خط از لوح مزاری من، ببین صد حرف غم بر هر خط از لوح مزاری من. شاید بس که آهی آتشین از دل برآوردم، شاید بس که آهی آتشین از دل برآوردم. سگد را داغ آمانده است ای بر دل یادگاری من، سگد را داغ آمانده است ای بر دل یادگاری من.
غم بر سرم ناگه فرود آید شب کل به غم بر سرم ناگه بی توفان میکند درگیر یا چشم اشکباری من بی توفان میکند درگیر یا چشم اشکباری من با خاک من چو بادر بیگ زره جان پس از عمری با خاک من چو بادر بیگ زره جان پس از عمری برد صد داستانی غم فرو ریزد غباری من برد صد داستانی غم فرو ریزد غباری من خدا را شه سوار را بیش از این جولان مده ترسم خدا را شه سوار را بیش از این جولان مده ترسم گیرم یک بارگی از دست این آنو اختیاری من گیرم یک بارگی از دست این آنو اختیاری من پس از مردن به خاک من گذر کن غم گساری من او بین صد حرف غم بر هر خط از لوح مزاری من او بین صد حرف غم بر هر خط از لوح مزاری من قبل از پیشنهاد سرود صحبت کردیم اطراف آنه که استاد همیشه متن‌های والا رو انتخاب می‌کردن و آنها رو با آهنگ خوب آمیزش می‌دادن. یعنی چند آهنگ هم داشتن، آهنگ‌های بسیار هم خوب. در این باره پیشتر گفتیم وقتی که استاد به شعر کلاسیکی رو آورد مخصوصاً در سالهای اخیر رو به بدیل آورد و در یک مصاحبه خود گفته بود که اگر امکانیت شود یک محفلی تیار میکنیم که به سرودهای بدیل باشد. برای همین هم برای بدیل سراییدن پیش از همه من با اطمینان کامل گفته میتوانم که نه هر کس قابل درک و فهمی غزل و گفته های حضرت بدیل را داشته باشد. لیکن بر همه این نگاه نکرده استاد ظفر ناظم به شعر بدیل رو آورد، آن را دقیق آموخت. صد افسوس که آن را وفا نکرد که ما استاد را با آهنگ های شعرهای بدیل بینیم و شاید در آینده باز شخصان و پیروان پیدا شوند که این کار استاد را دوام دهند. یک محفل شود که باز یادبودی استاد کنیم شعرهای بدیل آن را به مردم پیشکش نماییم. بله، یعنی میخواستند که مخلصانشون هم مردم کشورش هم درک بیشتر داشته باشد و همین گونه با کارهای ماندگار خود باز هم قید میکنیم که در دل دیده ها تا امروز اسمشون یادشون زنده است. و در آخر یک آهنگ دیگر داره میخوایم در مورد اون برامون یک کمی بگوید. شعری که حاضر می‌سرایم از مولانا جامی است با مصرع‌های خوش آن که وصال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد. شعر بزرگی شنیدید؟ بله. شعر عمقی را گوش کنید چی میگه. و همین دو مصرع اخیری که شاعر میگه جامی مکن اندیشه که تغییر نیابد، در حکم ازل آنچه مقدر شده باشد. درست. این بهترین سخن‌ها، بهترین این را از دردانه ها استاد کشیده آورده، در آهنگ در آورده به تماشاچیان پیشنهاد کرد. بهترین سرود است، فکر میکنم بهترین آهنگ است. بله، سخن‌هایی است که با تاثیرشون به شک به قلب و روح هم میرسد
و سخن قابلیت های زیاد دارد. باطنمون رو تکان می‌دهد، میتواند فکرونیمون رو دیگر سازد. همین گونه متن‌های والا در سرودها بسیار شنوا هستند. بسیار هستند. این هم میگن که سخن بیشکند منبر و دارا. این از بزرگی سخن، بزرگی شعر، بزرگی شاعر. درست. می توانیم در مورد آماده سازی همین سرود حرف زنیم. شما چگونه آماده کردید؟ چگونه کار کردید؟ البته من گفتم در اینجا یک دایره چیره دست ما سعیداللهی میرزایی حضور دارم. یک جایش از امتحانی وقت گذاشتیم، بعد به اینجا آمدیم. سلامت باشید. و حالا میخواهیم که همین آمادگی ها رو، همین سرودی که آماده ساختید برای بیننده های برنامه خاطره ها هم پیشنهاد کرده باشید که چند لحظه دیگر در اختیار داریم. خوشحال که وصالی تو میسر شده باشد، چشمم با جمالی تو منور شده باشد، چشمم با جمالی تو منور شده باشد. ریزم زمجه اشتما در که بشوید، ریزم زمجه اشتما در که بشوید. گر غیر تو در دیده مصور شده باشد، گر غیر تو در دیده مصور شده باشد. با هیچ برابر نکنم زن که سری من، در کوی تو با خاک برابر شده باشد. زین بیش مکن سرکشی ای ماه بیندیش، زین بیش مکن سرکشی ای ماه بیندیش. زان لحظه که هم به فلک بر شده باشد، زان لحظه که هم به فلک بر شده باشد. هرگز با جفا با دیگری عهد نبندم، گر خود به افعال تو دیگر شده باشد. جوبی مکنن دیشک تغییر نیابد، جوبی مکنن دیشک تغییر نیابد. در حکم ازل هرچه مقدر شده باشد، در حکم ازل هرچه مقدر شده باشد. ما برای شما اینجاییم دوستان عزیز. خاطره ها به خاطر شما تهیه می شود. پس ما اگر توانسته باشیم در این لحظه ها برای شما فراغت هدیه کرده باشیم، حالتون رو خوب ساخته باشیم، خیلی خوشحال هستیم. و اینجا خاتمه برنامه است دوستان. یادآور میشویم بار دیگر که همراه ما امروز در برنامه حضور داشتند گروه موسیقی از فیلارمونیای خلقی ناحیه فیض‌آباد و همصحبت ما بودند بهرام رؤوف، یکی از نفرانی که همیشه پیروی میکنند، مخلصی میکنند استاد ظفر ناظم رو. و این برنامه به خاطر گرامی داشتی یاد استاد ظفر ناظم تهیه گردید. باز هم بازخوانی گردید سرودهای آن کس. در فرجام ما برای شما خوشی‌های فراوان، برکت و نور در زندگیتون تمنا میکنیم تا دیدار بعدی خیر.